રાષ્ટ્રીય અધિવેશન ચાલી રહ્યું છે। ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધિવેશનમાં ભાજપના અધ્યક્ષ અમિત શાહે સંબોધન કર્યું હતું। આ સમારોહમાં દેશભરમાંથી 16,000 જેટલા કાર્યકર્તાઓ અને હોદ્દેદારો હાજર રહ્યા હતા। અમિત શાહે કહ્યું કે એક સપ્તાહમાં 2 ઐતિહાસિક નિર્ણયો કરવામાં ભાજપ સરકારને સફળતા મળી છે અને તેના માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ભાજપના નેતાને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા। આ કાર્યક્રમમાં સવર્ણોને અપાયેલા અનામતના બિલ પર સંવાદ કર્યો હતો। આ સમારોહમાં પીએમ મોદી, લાલકૃષ્ણ અડવાણી, સુષ્મા સ્વરાજ, અરુણ જેટલી, મુરલી મનોહર જોશી હાજર રહ્યા હતા। આ ઉપરાંત ગુજરાતમાંથી 600 કાર્યકરો આ કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા। તો સત્તા મેળવવા ગઠબંધન રચાઈ રહ્યું છે। અમિત શાહે નિવેદન આપ્યું, અનામત બિલથી યુવાઓનું સ્વપ્ન પૂર્ણ થયું છે। તો ભાજપનું 2 દિવસીય રાષ્ટ્રીય અધિવેશન ત્યારે અમિત શાહે નિવેદન આપ્યું છે। દેશભરમાં એક સપ્તાહમાં 2 ઐતિહાસિક નિર્ણયો કરવામાં આવ્યા છે। અનામત બિલથી યુવાઓનું સ્વપ્ન પૂર્ણ થયું છે। તો 2019 લોકસભા ચૂંટણી માટે બીજેપી સજ્જ છે। 1950 में जो विचारधारा लेकर चले हैं उसी रास्ते पर हमारा सफर चालू है, उसी दिशा में हमारा सफर चालू है। 2014 के चुनाव घोषणा पत्र के अंदर हमने राम जन्मभूमि के लिए एक वादा किया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, उसमें कोई दुविधा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के विजय को शंका के बादलों में घेरने का प्रयास हो। गठबंधन गठबंधन गठबंधन, क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित आए हैं। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है। आज फिर से एक बार हराने का समय। 1+1 2 नहीं होता। राजनीति फिजिक्स नहीं है, राजनीति केमिस्ट्री होती है। कई बार 2 पदार्थ इकट्ठा होते हैं तो तीसरा ही पदार्थ बनकर बाहर आ जाता है। एक गठबंधन करने वालों को मालूम नहीं। ट्रिपल तलाक, हज सब्सिडी, नोटबंदी, जीएसटी, ढेर सारे फैसले, बहुत बड़ा एक प्रकार का परिवर्तन देश के अंदर लाने का काम किया है। और जब ये फैसलों के लिए हमारे मीडिया के मित्र कहते हैं कि इसका विरोध होगा, इसका ये होगा, इसका वो होगा, इसका विरोध हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लिए हैं। लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले हमने दृढ़ता के साथ। चुनाव जीतने के लिए हम राजनीति के अंदर नहीं है। हमने जो फैसले लिए हैं देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए किए हैं और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 125 करोड़ देशवासियों को आज भी नरेंद्र मोदी जी पर जो भरोसा था वो अक्षुण्ण है, बल्कि बढ़ा है, आगे बढ़ा है। तो नेताओनी नाराजगी वच्चे गुजरात प्रदेश कांग्रेसना होद्देदारोनी बेठक योजाई, जेमां प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा, विपक्ष नेता परेश धानाणी सहितना कांग्रेसना नेताओ हाजर रह्या। आ बेठकमां नाराज नेताओ पण हाजर रह्या अने लांबी चर्चा चाली। अंते एवो निर्णय लेवामां आव्यो के आगामी लोकसभानी चूंटणी प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ानी अध्यक्षतामां ज लड़वामां आवशे। तो प्रदेश कांग्रेसना संगठननुं पुनर्गठन पण करवामां आवशे अने काम नहीं करनार होद्देदारोने जवाबदारीओमांथी मुक्त कराशे। तो आगामी संगठन में नवी निमणूक करवाना पण सहप्रभारीए संकेत आप्या छे। तो शक्ति प्रोजेक्ट में 4,35,000 कार्यकर्ताओं जोड़ाया छे। जनमित्र में 42,000 करता पण वधारे बूथों पर निमणूक करवामां आवी छे। तो गुजरात में राहुल गांधी वधुमां वधु प्रचार करे तेवी तैयारीओ कांग्रेस द्वारा करवामां आवी रही छे। संगठनने पुनर्गठित करवानो निर्णय कांग्रेसे कर्यो छे। लोकसभानी जान्युआरीना अंत सुधीमां एक पेनल तैयार करवामां आवशे। प्रदेश चूंटणी समिति पेनलो हाईकमांडने मोकलशे अने सर्वानुमते एक उम्मीदवार हशे त्यां नाम जाहेर करवामां आवशे। तो एमएलएनी स्वीकृति समग्र लोकसभा विस्तारमां हशे तो तेमने पण अग्रिमता आपवामां आवशे।
તો 10 ઉમેદવારને તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવા જણાવી દેવામાં આવે તો પ્રદેશ કોંગ્રેસના સંગઠનને મજબૂત કરવાની કવાયત કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. નેતૃત્વમાં સમગ્ર દેશમાં કોંગ્રેસ પક્ષ લોકસભાની સંપૂર્ણ તૈયારીના મોડમાં આજે છે. ગઈકાલે દિલ્હીમાં ખૂબ વિસ્તૃત માહિતીસભર મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં બૂથથી લઈ અને રાહુલજીના પ્રચાર કાર્યક્રમ સુધીની તમામ સમયબદ્ધ કાર્યક્રમ નક્કી કરવાની વાત થઈ છે. અને આજે એના જ અનુસંધાને પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના હોદ્દેદારશ્રીઓ, જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ, તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખશ્રીઓની મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મિત્ર પેજ પ્રભારીની એ કામગીરીનું રિવ્યુ કરવામાં આવશે. દરેક બૂથ પર શક્તિ પ્રોજેક્ટના માધ્યમથી કોંગ્રેસમાં જે કાર્યકરો જોડાયા છે એમને આવનારા સમયમાં કઈ રીતે સક્રિય રીતે પક્ષના કાર્યક્રમમાં જોડી શકાય એની ચર્ચા કરવામાં આવશે. સાથે સાથે પ્રચાર પ્રસારના માધ્યમોનો ઉપયોગ કરવો, પ્રચારની રણનીતિ નક્કી કરવી, વિવિધ કમિટીઓની રચના કરવી અને એક ડોર ટુ ડોર કેમ્પેન પ્લાન કરી અને લોકસભાની ચૂંટણીની તૈયારીમાં સૌ સાથે મળીને લાગી જાય એ માટે આજે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી અને ચોક્કસ સમયબદ્ધ કાર્યક્રમ નક્કી કરીને જાહેર કરવામાં આવશે. 4,35,000 કરતા પણ વધારે લોકો શક્તિ પ્રોજેક્ટમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરો જોડાયા છે અને જનમિત્ર કાર્યક્રમ કે જેને બૂથ ઇન્ચાર્જ તરીકે અમે પસંદગી કર્યા છે એવા 50,000માંથી 42,000 કરતા પણ વધારે બૂથો પર જનમિત્રોની પસંદગી કરવામાં આવી છે. અનેક વિધાનસભા વિસ્તારમાં વિસ્તૃત તાલીમ આપીને એમને આઈ કાર્ડ પણ આપવામાં આવ્યા છે. સાથે સાથે બૂથ ઇન્ચાર્જથી આગળ વધીને પેજ પ્રભારી બનાવવાની પ્રક્રિયા પણ શરૂ કરવામાં આવી છે અને એક સમયબદ્ધ કાર્યક્રમ આપવામાં આવ્યો છે. વિધાનસભા સીટ દીઠ એક અમારા પ્રદેશના મંત્રીશ્રીને જવાબદારી સોંપી અને પેજ પ્રભારીને જનમિત્ર બધી કામગીરી જાન્યુઆરી મહિનાના અંત સુધી પૂર્ણ કરી આ તમામ લોકોને બૂથ પરની ચૂંટણીલક્ષી જવાબદારી સોંપવામાં આવશે અને બૂથ જીતવાની રણનીતિ સાથે લોકસભાની ચૂંટણીમાં ઉતરવામાં આવશે. તો રાજ્યની 9મી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટનું પીએમ મોદી 18 જાન્યુઆરીએ ઉદ્ઘાટન કરાવશે. આ સમિટ અંતર્ગત ગ્લોબલ ટ્રેડ શો, અમદાવાદ શોપિંગ ફેસ્ટિવલ અને આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાં ભંડોળના વડાઓ સાથે પીએમની રાઉન્ડ ટેબલ કોન્ફરન્સ સહિતના કાર્યક્રમો 20મી જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે. તો પાકિસ્તાનના કરાચી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સને પણ સમિટમાં ભાગ લેવા ગુજરાત ચેમ્બરના માધ્યમથી આમંત્રણ પાઠવવામાં આવતા વિવાદ સર્જાયો છે. તો ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિરમાં આગામી 18 જાન્યુઆરીએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર સમિટનું પીએમ નરેન્દ્ર મોદી ઉદ્ઘાટન કરશે. તો ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં દેશ વિદેશના મહાનુભાવો અને ઉદ્યોગપતિઓની બહોળી હાજરી રહેશે. ફાઇનલી એક મહત્વના, ખૂબ જ મહત્વના જો આ વખતે અમે સ્ટાર્ટ કર્યા છીએ અમદાવાદ શોપિંગ ફેસ્ટિવલ. This is the first time Ahmedabad Shopping Festival आप पैमाना पर शुरू कराया છીએ and this, mind you, we will all be here for the years to come. This will over a period of time આ એક બ્રાન્ડ તરીકે ઉભા થઈ જશે. જે રીતે 2003માં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત એક નાના સ્તર પર ચાલુ થયું હતું અને આજે એક બૃહત રૂપ લઈ લીધા છે, કન્ટ્રીના ફોરમોસ્ટ બિઝનેસ ફોરમ થઈ ગયા છે. તે રીતે અમદાવાદ શોપિંગ ફેસ્ટિવલ ઓવર યર્સ ટુ કમ, ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ અને ઇન ધીસ ઇટસેલ્ફ અમે ટાર્ગેટ કરી રહ્યા છીએ કે 20,000 જેટલા જોડાય એમાં ડિફરન્ટ લોકો, એમાં વ્યાપારીઓ વગેરે, દુકાનો વગેરે, ઓર્ગેનાઇઝેશન વગેરે જોડાય. ગુજરાત સ્પ્રિન્ટ ટુ 2022. This event chaired by Honorable Chief Minister of Gujarat, ત્યારે અમે બતાવવા ઈચ્છીએ છીએ કે 2022માં અને બિયોન્ડ વોટ ગુજરાત વિલ બી લાઈક. જો ગુજરાત સાથે લિંકમાં નહીં રહેશે, they will be missing out something very, very significant in that period. તો એટલે these are the events which we are having. We agreed global chamber ને બોલાવી રહ્યા છે. તો among the global chamber all over the world જ્યારે થાય છે, તો Pakistan is also one of them. So they have extended invitation. So there is nothing wrong in that. ભાઈ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ ગુજરાત
Chamber of Commerce Industry is the starter initiator in this particular thing, International Chamber of Commerce. There is nothing wrong in that. અને આ વખતે વાઇબ્રન્ટના જો વાઇબ્રન્ટના બ્રાન્ડ વખતે વાઇબ્રન્ટના સમિટ વખતે આ કરે છે, we are very happy with that. ભાઈ ગુજરાત સરકાર નથી બોલાવતો, ગુજરાત ઇટ્સ નોટ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત. અને એવું પણ નથી કે પાકિસ્તાન સાથે આપણા ટ્રેડ તો છે જ, દેટ ઇઝ ધેર. કોટન ત્યાંથી આવે છે, અમે પણ કોટન મોકલીએ છીએ. દેર ઇઝ ગુડ અમાઉન્ટ ઓફ ટ્રેડ. બટ GCCIના આ ઇનિશિયેટિવને વી આર વેલકમિંગ. અબાઉટ 35 કન્ટ્રીઝ અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ દે આર કમિંગ. તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 17 જાન્યુઆરીએ ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. 17 જાન્યુઆરીએ પીએમ મોદી બપોરે 2:30 વાગ્યે ગુજરાતમાં આવશે. આ દરમિયાન પીએમ મોદી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત શોને લીલી ઝંડી આપશે. પીએમ મોદીના હસ્તે વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ટ્રેડ શોનું ઉદ્ઘાટન કરાશે. આ દરમિયાન પીએમ મોદી VS હોસ્પિટલની પણ મુલાકાત લેશે. VS હોસ્પિટલમાં પીએમ મોદી મીટિંગ પણ કરશે. ત્યારબાદ પીએમ મોદી અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ પર શોપિંગ ફેસ્ટિવલનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આ મુલાકાત દરમિયાન પીએમ મોદી सोवरिन वेल्थ फंडनी बैठक में पण हाजरी आपशे. प्रधानमंत्री श्री 17 तारीख को आ रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे. उसके बाद VS हॉस्पिटल का जो नई जो बिल्डिंग बनी है, शॉपिंग फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे. अगले दिन 18 तारीख को वाइब्रेंट गुजरात का विधिवत उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री के माध्यम से होगा. और शाम को करीब 5 बजे के लगभग जो हमारा सोवरेन वेल्थ फंड का देश और विदेश के जो महत्वपूर्ण जो फंड के लोग आ रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट फंड के ट्रिलियन ऑफ US के आ रहे हैं, तो उनके साथ में उनकी मीटिंग होगी. तो इस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है. तो राज्यમાં દિવસે ને દિવસે લોકોની હત્યાની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. ત્યારે હવે રાજ્યમાં 2 વર્ષમાં થયેલી હત્યાઓના આંકડાઓ સામે આવ્યા છે. હત્યાઓના આંકડા સામે આવતા રાજ્યમાં સલામતીને લઈને સવાલ ઉઠ્યા છે. ગુનાખોરીના આંકડાએ રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પોલ ખોલી છે. રાજ્યમાં 2 વર્ષમાં 2211 લોકોની હત્યા થઈ છે. આ આંકડા મુજબ રાજ્યમાં દરરોજ 3 વ્યક્તિઓની હત્યા થઈ રહી છે. તો છેલ્લા 2 વર્ષમાં સૌથી વધુ હત્યાઓ અમદાવાદમાં થઈ છે. છેલ્લા 2 વર્ષમાં અમદાવાદમાં 241 લોકોની હત્યા થઈ છે, જ્યારે શહેરમાં 295 લોકોની હત્યાની કોશિશ થઈ છે. છેલ્લા 2 વર્ષમાં સુરતમાં 267, રાજકોટમાં 162, કચ્છમાં 109, જ્યારે ખેડામાં 70, બનાસકાંઠામાં 78, સુરેન્દ્રનગરમાં 76, ભાવનગરમાં 93, દાહોદમાં 77, વડોદરામાં 71 લોકોની હત્યા થઈ છે. તો લૂંટ અને સામાન્ય તકરારમાં હત્યા થઈ હોવાના પ્રમાણમાં વધારો થયો છે. તો હવે સલામત નથી ગુજરાત, કારણ કે જે રીતે ગુજરાતમાં હત્યાઓના બનાવ વધતા જઈ રહ્યા છે. જણાવી દઈએ 2211 હત્યાઓ આ વર્ષમાં થઈ છે. રાજકોટમાં 162 હત્યા થઈ છે, જ્યારે કચ્છમાં 109 હત્યાઓને અંજામ આપવામાં આવ્યો છે. તો લોકોની સલામતીને લઈને ગુજરાતમાં સવાલો ઉઠી રહ્યા છે, કારણ કે ગુનાખોરીનો ગ્રાફ દિવસે ને દિવસે અદ્ધર જઈ રહ્યો છે. 2 વર્ષમાં 2211 લોકોની ગુજરાતમાં હત્યા થઈ છે. દરરોજ કહી શકાય તો 3 વ્યક્તિઓની ગુજરાતમાં હત્યા થઈ રહી છે. સૌથી વધુ અમદાવાદમાં હત્યાઓ થઈ છે. અમદાવાદમાં 2 વર્ષમાં 241 લોકોની હત્યા થઈ છે, જ્યારે સુરતમાં 267 લોકોની હત્યા કરવામાં આવી છે. જ્યારે રાજકોટની વાત કરીએ, રાજકોટમાં 162 લોકોની હત્યા થઈ છે. તો જણાવી દઈએ, હવે ગુજરાત સલામત નથી રહ્યું. રાજ્યમાં દિવસે ને દિવસે ગુનાખોરીનો ગ્રાફ વધતો જઈ રહ્યો છે. તો જણાવી દઈએ, હત્યાઓની ઘટનાઓમાં દિવસે ને દિવસે રાજ્યમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. ગુજરાતમાં 2 વર્ષમાં 2211 હત્યાઓ થઈ છે. આ હત્યાના આંકડા આવતા સલામતીને લઈને પણ અહીંયા સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. કાયદો અને વ્યવસ્થા સામે પણ અહીંયા પ્રશ્નાર્થ મુકાઈ રહ્યો છે. તો ગુનાખોરીની આંકડાએ રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પોલ ખોલી નાખી છે, કારણ કે રાજ્યમાં છેલ્લા 2 વર્ષમાં 2211 લોકોની હત્યા થઈ છે. તો જમીન માપણીમાં ઓનલાઈન થતા ગોટાળાઓના વધુ એક પુરાવા વીટીવીને હાથે લાગ્યા છે. જમીન માપણીમાં થતી ભૂલો અંગે વારંવાર મળતી ફરિયાદોને ધ્યાનમાં રાખી વીટીવી સતત આ દિશામાં અભિયાન હાથ ધરી રહ્યું હતું. જ્યાં ગૂગલ મેપમાં સર્વે એજન્સી દ્વારા કરવામાં આવેલી લાલિયાવાડીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. તો વીટીવી પાસે દ્વારકા, જામનગર જિલ્લા સહિત મોટા કાલાવાડ, સુરગામ, જામવાડી, સુરવાણિયા ગામમાં થયેલી માપણીના ગોટાળા સામે આવ્યા છે. ત્યારે સવાલ એ ઉઠી રહ્યા છે કે આખા ગુજરાતમાં આવા સર્વે થયા હશે કે શું?
તો આજે ગુજરાતમાં હાલ સમય થયો છે બ્રેકનો. લઈએ બ્રેક. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડના ડિરેક્ટરની ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થઈ છે. ડિરેક્ટર અને ભાજપના નેતા નરેશ ચોહલિયાની ક્લિપ વાયરલ થઈ છે. તો પેટા ચૂંટણીમાં નગરપાલિકાના સભ્યને આપેલા રૂપિયાની ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થઈ છે. પેટા ચૂંટણીમાં કુંવરજીભાઈનો શું રોલ હતો તેનો પણ ઓડિયો ક્લિપમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે. તો કરોડોના ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવતા માર્કેટિંગ યાર્ડના ડિરેક્ટર આ ઓડિયો ક્લિપમાં ઓળખ છતી થઈ રહી છે. તમામ વિગતોનો ઓડિયો ક્લિપમાં ખુલાસો થઈ રહ્યો છે. પૈસા સ્લીપો બટવા વાળાને આપ્યા, કેટલા પૈસા કાર્યાલય ખોલવામાં આપ્યા, કેટલા પૈસા ક્યાં આપ્યા. મારા નામે કેટલા ઉદાહરણો છે, મેં કોઈ પૈસા જ લીધા નથી. 10,000 રૂપિયા બધા પાલિકાના સભ્યને આપ્યા છે. એ તો બધાને આપ્યા છે, ખુલ્લે આમ છે, એનો હિસાબ દેવા તૈયાર છું. પછી બીજે બધી કોઈ કે આ મારો કાર્યકર આને એટલા આપો, આ મારો કાર્યકર આને એટલા આપો. આવું બધા વોર્ડમાં ધૂતી ગયા અને અમારા વોર્ડમાં ધૂતી ગયા, પણ ખરેખર ત્યાં પુગાડ્યા નથી. અમારા વોર્ડમાં પૈસા લઈ ગયા છે પણ પૂરા પુગાડ્યા નથી. હું 25 વર્ષથી કુંવરજીભાઈ બાવળિયાની સેવા કરું છું. તમે શું મૂર્ખ બનાવો છો? અમને બધી ખબર પડે છે. મોટા નેતાની આંખમાં ધૂળ નાખો છો. અમને હું નથી ખબર પડતી. લઈ આવો પુરાવા કે ક્યાંય નરેશ છગન ચોલિયા એમ કીધું કોંગ્રેસને મત દેજો. હાવ મૂર્ખ બનાવવાના ધંધા કરવાના, એકલા ખાઈ જવાનું. હું ચલાવી છે નહીં અને થાય કરી લેવાનું ગમે એને. હવે મારી ખુલ્લી ચેલેન્જ છે, મારો ધડાકો. હું નરેશ છગન ચોલિયા એક પણ વ્યક્તિને મેં કોંગ્રેસને મત દેવાનું કીધું હોય તો દાખલો બતાવીને મને આપો. આવો પણ મારો ધડાકો. હાલી હું મળ્યા છો લોકોને મૂર્ખ બનાવવામાં, અને હાવ મૂર્ખ બનાવવાના. અરે રહી તો મૂર્ખ બનાવવાના. તો આ તરફ જયંતિ ભાનુશાળીની હત્યાના મામલે વધુ વિગતો સામે આવી રહી છે. શંકાસ્પદ આરોપી ઉમેશ પરમારનું નિવેદન, હું નિર્દોષ છું, મને ખોટી રીતે ફસાવવામાં આવ્યો છે. ઉમેશ પરમાર સામે જયંતિ ભાનુશાળીના ભત્રીજાએ ફરિયાદ નોંધાવી છે. ત્યારે ઉમેશ પરમારે નિવેદન આપ્યું છે કે પોતે નિર્દોષ છે, તેમને ખોટી રીતે આ કેસમાં ફસાવવામાં આવી રહ્યા છે. ઉમેશ પરમાર સામે જયંતિ ભાનુશાળીના ભત્રીજાએ ફરિયાદ નોંધાવી છે. તો આજે ગુજરાતમાં સમય થયો છે બ્રેકનો. લઈએ એક બ્રેક. વેલકમ બેક. તો હવે નજર કરીએ ન્યૂઝ સટાસટ પર. એમટીએસનું વર્ષ 2019-20નું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું. એમટીએસનું રૂપિયા 481.98 કરોડનું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજૂ કરાયું, જેમાં રેવન્યુ બજેટ રૂપિયા 472.30 કરોડ, કેપિટલ બજેટ રૂપિયા 9.68 કરોડનું રજૂ કરવામાં આવ્યું. આ બજેટમાં સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી ગ્રાન્ટમાંથી રૂપિયા 9.68 લાખ લેવામાં આવશે. કપડવંજ નગરપાલિકાના ભાજપના કાઉન્સિલરની દુકાન કરી સીલ. વોર્ડ નંબર 3ના કાઉન્સિલર પંકજ પટેલની દુકાનને સીલ કરી દેવામાં આવી છે. તો આંગડિયા પેઢીમાં કાઉન્સિલર દુકાન ચલાવતા હતા. પાલિકાનું બાકી નીકળતો ટેક્સ વસૂલવા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. કપડવંજ નગરપાલિકામાં ભાજપની જ સત્તા છે. અમદાવાદની સીબીઆઈ ટીમે વડોદરા પીએફ ઓફિસના એન્ફોર્સમેન્ટ ઓફિસરને લાંચ લેતા ઝડપ્યા. ઓફિસર રજનીશ તિવારી રૂપિયા 5 લાખની લાંચ લેતા ઝડપાયા. રજનીશ તિવારીએ સર્વે માટે રૂપિયા 20 લાખની લાંચ માંગી હતી, જેના ભાગરૂપે લાંચનો પહેલો હપ્તો લેતા તેઓ અમદાવાદ સીબીઆઈના હાથે ઝડપાઈ ગયા હતા. ગુજરાત હાઈકોર્ટના એડવોકેટ એસોસિએશનના સભ્યોનો કેન્દ્ર સરકાર સામે વિરોધ, જેના ભાગરૂપે તેઓ 15 જાન્યુઆરીના રોજ કામકાજથી અળગા રહેશે. તો કોલેજિયમની ભલામણ છતાં હાઈકોર્ટમાં જજોની નિમણૂક કરાઈ નથી, જેને લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટના એડવોકેટ એસોસિએશનના સભ્યોએ એક દિવસ કામથી અળગા રહીને કેન્દ્ર સરકાર સામે વિરોધ નોંધાવવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. ડોક્ટર શૈલા ભુરિયાની બેદરકારીથી મહિલાના મોતનો મામલો, મૃતકના પરિવારજનો લુણાવાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવી ફરિયાદ. ડોક્ટર શૈલા ભુરિયાને આ ફરિયાદની જાણ થતાં હોસ્પિટલ છોડી ફરાર થઈ ગયા છે. ઓપરેશન દરમિયાન મહિલાના પેટમાં 3 રૂના પેડ રહી ગયા હતા. જયંતિ ભાનુશાળી હત્યા કેસમાં રેલવે એસઆઈટીને હત્યારાઓની કડી મળી છે. ટૂંક સમયમાં જ પોલીસ હત્યાનો ભેદ ઉકેલીને ખુલાસો કરી શકે છે. જયંતિ ભાનુશાળીની અંગત અદાવતમાં હત્યા થઈ હોવાની શક્યતા. હાલ એસઆઈટીએ પરિવારનું નિવેદન લેવા એસપી કચેરીએ બોલાવ્યા અને સાથે જ હત્યારાઓ વચ્ચેના પુરાવાની ખરાઈ કરવા પોલીસ તપાસ શરૂ કરી છે.
પૂર્વ ધારાસભ્ય જયંતિ ભાનુશાળીની હત્યા મામલે પોલીસ દ્વારા તપાસ. પોલીસની તપાસમાં શેખર મોરે અને સુરજીત નામના વ્યક્તિનું નામ સામે આવ્યું છે. સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી ઉત્તર પ્રદેશથી પોલીસે એક શખ્સની અટકાયત કરી છે. પ્રદેશ કોંગ્રેસના હોદ્દેદારોની બેઠક પૂર્ણ. નારાજ સિનિયર નેતાઓ બેઠકમાં રહ્યા હતા હાજર. પ્રમુખ અમિત ચાવડાની અધ્યક્ષતામાં ચૂંટણી લડવાનો નિર્ધાર. પ્રદેશ કોંગ્રેસના સંગઠનને પુનઃગઠન કરવાનો આપ્યો સંકેત. કામ નહીં કરનાર હોદ્દેદારોને જવાબદારીમાંથી મુક્ત કરાશે. સંગઠનમાં નવી નિમણૂક કરવાના સહપ્રભારી આપ્યા સંકેત. લોકસભા ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસની કવાયત તેજ. 10 બેઠકોના ઉમેદવારને પહેલાથી તૈયારીઓ શરૂ. ઉમેદવારને અંદર ખાને તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવા અપાઈ સૂચના. ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા વગર જ તૈયારીઓ શરૂ. આજે ગુજરાતમાં હાલ બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો VTV ન્યૂઝ. નમસ્કાર.